கோவிந்தராஜபுரம் பிள்ளை. கிருஷ்ணன் சுவாமி வந்திருக்கார். முரளி என்ன அங்க அமைச்சர் स्तंभे वदारस्तमन्यलभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. प्रपद्ये निरवद्यानां निजध्यानगुणसम्पदां शरणं भवभीतानां खगोपमेश्वरं. वेदान्तदेशीवेन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनोद्यमनं बुधासुरं नारायणाद्य यतिधुर्य कृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ यतिशेखरं श्रयामः. Again, we request Dr. Ranganathan to begin his inaugural address. Swami. Sashankajakalancanaschaduddhapundramanditah sakandhalagdasattudaschanarghapadvamalikah sitantariya suttariya yajyasutrashobhitah mamavirastu manase gurussa venkateshwarah प्रपद्येदन्तरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया इक्षुसारस्रवन्ते वयन्मूर्त्या शर्करायितं कल्याणानामविकर्णिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमोदसाम्नोनिमन्दारमाला सम्पद्दिव्या मधुविधिगणस्तनिसत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थना कामधेनुः कंबराजपुरे जातं श्रीवत्सान्वय वारिधिं दिव्य प्रबंधरत्नं तं சேஷாத்ரிம் குருமாஸ்ரயே. பாகவதோத்தமர்கள் அனைவருக்கும் அடியருடைய பிரணாமங்கள். இது ஒரு சுதினம் நன்னாள். முக்கியமாக இது இன்றைய தினம் கருட பஞ்சமி, ரொம்ப விசேஷமான நாள். ஹஸ்த நட்சத்திரமும் இப்ப இருக்கிறது. பஞ்சமி திதி, திருவேங்கடமுடியான சன்னிதானத்தில் இன்னைக்கு ஆச்சரியமான கருட சேவையும் உண்டு. நல்ல கருட பஞ்சமி தினத்தன்று நாம் எங்க பிரபந்த திவ்ய பிரபந்த வாத்தியார், எங்களுக்கு ஆச்சாரியன், சகலவிதமான சுகிருத்தாவும் பந்துவாவும் எழுந்தருளிருந்த ஸ்ரீ விவேக் கம்பராஜபுரம் சேஷாத்ரி எங்கா சுவாமியுடைய ஒரு திவ்யமான அனுகிரகத்தாலே, அவருடைய கிருபையினாலே, கட்டாட்சத்தினாலே இன்றைய தினம் நாம் பரம்பரா என்கிற ஒரு வெப்சைட் அதை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். இது அடியேந்தான் ஆரம்பிக்கிற அப்படி இல்லை, பாகவதர்கள் அனைவரும் கூடி இதை ஆரம்பிக்கிறாரட்டும். ரங்கநாதன் என்கிற ஒரு వ్యక్తిயானவர் இங்கு இதை இனாகரேட் பண்ணல. ஆனாலும் நமக்கு முக்கியமாக இந்த இன்விடேஷன்லே we cordially invite you all for the launch of Parampara website being run by Sri Vaishnava scholars. The multilingual portal will be launched virtually on August 13, Friday at 8 AM IST போட்டிருக்கு. The website will be inaugurated அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அதுல அடியேனும் எங்க வாத்தியாருடைய அபிமான புத்திர கம்பராஜபுரம் முரளி சுவாமியும் இதுல முக்கியமாக இருக்க. ஆனாலும் எல்லாருமே கம்பராஜபுரம் சுவாமியுடைய சிஷ்யர்கள், அவர்கிட்ட திவ்ய பிரபந்த அத்தியனம் பண்ணவர்கள் யாவரும் இந்த பரம்பரா என்கிற ஒரு வெப்சைட்டை நாம் ஆரம்பிக்கிறோம். இது நன்றாக நமக்கு அநேக விஷயங்களை நமக்கு இந்த வெப்சைட் மூலமா நாம் விசேஷமா தெரிந்து கொள்ளலாம். இதுக்கு முக்கியமான காரணம் யார் அப்படின்னா, வாஸ்தவமா சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னா, ஆனாலும் எங்களோடையே எங்க சகபாட்டியா இருந்துட்டு இந்த அதாவது தட்ட கோவிந்தராஜன் இதுக்கு முக்கியமான பிரேரணை. அவருடைய அண்ணாக்கள் இவ எல்லாருமே கூட இந்த மாதிரி ரகு அண்ணா இருக்க, சீனிவாச அண்ணா இவெல்லாம் கூட இதுக்கு முக்கியமா ஒரு ஆரம்பிச்சு வாத்தியாருக்கு ஏத்தி மனத்தொழில் ஞான விளக்க இருடனைத்தும் மாத்தினவர்க்கு ஒரு கைமாறு மாயனங்காணகில்லாம் போத்தி உகப்பதும் புந்தியல் கொள்வதும் பொங்குபுகள் சாத்தி வளர்ப்பதும் சற்றல்லவோ முன்னம் பெற்றதற்கு என்று அப்பேற்பட்ட ஆச்சாரியனுக்கு உனக்கோர் கைமாறு நானொன்னிலே நினதாவிய முகதே என்று ஆழ்வாருடைய ஸ்ரீசுக்தியை முன்னிட்டு நாம்
அவருக்கு குரும் பிரகாசையே தீமான் என்கிற ரகசிய திருசார வசனத்தின்படி அவர் அந்த ஆச்சாரியனுக்கு நாம் செலுத்துகிற நாம் காண்பிக்கிற கிருத்தஜதை தன்யவாதங்கள் என்னன்னா அவருடைய புகழ், அதாவது வாத்தியார் காண்பித்த வழி, ஆச்சாரியன் உபதேசித்த வழி, அதன் மூலமாக எல்லாரும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் யாவரும் நம் சம்பிரதாயத்துல முன்னோர்கள் என்னுயிர் தந்தளித்தவரை சரணம்புக்கு யானிடவே அவர் குருக்கள் நிறவணங்கி பின்னருளால் பெரும்பூதூர் வந்தவள்ளல் பெரிய நம்பி ஆள வந்தார் மணக்கால் நம்பி நன்னறிய அவர் குரத்த உய்யக் கொண்டார் நாதமுனி சடகோபன் சேனைநாதன் இந்நமுதத் திருமகளன்று வரை முன்னிட்டு எம்பெருமான் திருவடிகள் அடைகின்றேனே என்றவாறு நம்முடைய ஆழ்வாராச்சாருடைய பரம்பரையை நாம் நன்றாக தெரிந்து கொண்டு அதை நாம் கடைப்பிடித்து நாம் உய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு சத் சங்கல்பத்தினால சதுத்தேசத்தினால்தான் இந்த வெப்சைட் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. முகுந்தன் சுவாமி சாய்ச்சார் அதாவது இந்த வெப்சைட்டை, அதாவது ரங்கநாதன், இதுதான் இந்த வெப்சைட்டினுடைய ஒரு பேப்பர். இதை எல்லாருக்கும் காண்பிக்கிறேன். இன்றைய தினம் ஒரு சுமுகூர்த்தத்திலேயே ஒரு நன்னாளிலேயே ஆடி வெள்ளிக்கிழமை கருட பஞ்சமி ஆஸ்தா நட்சத்திரத்தில் சாட்சாத் தேவப்பெருமாடி திருநக்ஷத்திரம், அப்பேற்பட்ட ஒரு திவ்யமான ஒரு சுதினத்திலேயே இந்த வெப்சைட் ஆனது ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. பாகவதர்கள் அனைவரும் எப்பொழுதும் இந்த இந்த வெப்சைட்ல நிறைய விஷயங்கள் அவர்கள் எல்லாரும் இங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அடியேன் பிரார்த்திக்கிறேன். இதுதான் முக்கியமான விஷயம். வேற என்ன விஷயம் சொல்லணும்ன்றது மீதி பேர் பேசின பிற்பாடு சொல்லட்டுமா இல்ல இப்பே சொல்லலாமான்றது முகுந்தன் சுவாமி தான் சாய்க்கணும். சரி, இதுல முக்கியமா பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னா, நமக்கு எல்லா விதமான ஃபெசிலிட்டிஸ், அது தெலுங்குல பேசணுமா தமிழ்ல பேசணுமான்னு தெரியல எனக்கு. நான் வாட்டி பேசிட்டு இருக்கேன். தமிழ்லயே பேசலாம்ல அடியன்? அடியன் தமிழ்லயே பேசலாம். அடியன் தெலுங்கு கொஞ்சம் சிரமம் தான் அடியன். சரி, அடியன் தெலுங்கு ரொம்ப நல்ல தேட்டாவா இருக்கும். அடியன் இது உங்க தெலுங்கு தேட்டாவா இருக்கும். எப்படி பேசலாம் சொல்லிடுறேன். எல்லாருக்குமே தெலுங்கு தெரியும் இல்லையா? அடியன் தெலுங்கு தெரியாது. அப்புறமா வேணா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்ன விஷயம் சாதிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு. அடியன் ஸ்ரீராம். சரி, அடியனுக்காக நிக்க வேண்டாம். எது மேஜரோ அது பண்ணுங்க. நமக்கு சாட்சாத் ஹயக்ரீவருக்கு திருவாராதனம் பண்ண திருவஹிந்தபுரத்திலிருந்து சேஷுபட்டர் சுவாமி நமக்கு எழுந்திருக்க, பரிமுக பெருமாளை ஆராதனம் பண்ணக்கூடியவர் శేషభట్టర్ స్వామియం நமக்கு இந்த இதில் வந்திருக்கார். వాస్తవంగా చూస్తే మనకు ఈ సంప్రదాయాన్ని ఎలా పరిరక్షించాలి, మనం సంప్రదాయ పరిరక్షణ ఈ కాలంలో మనకు చాలా ముఖ్యంగా ఉన్నది. అది కూడా విశేషంగా వడగల సంప్రదాయం అనేది ప్రాచీనమైనటువంటి సంప్రదాయం. ఆ సంప్రదాయ పరిరక్షణం ముఖ్యంగా ముఖ్యోద్దేశంగా పెట్టుకొని ఈ సంప్రదాయ పరిరక్షణ కొరకు పాటుపడుతున్నటువంటి ఎంతో మంది మహాపండితులు ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క విశేషమైనటువంటి ఉపన్యాసాలు, వాళ్ళ యొక్క సూచనలు, వాళ్ళ యొక్క సలహాలు, వాళ్ళ యొక్క అమృతమయమైనటువంటి వాక్కులు వీటన్నింటినీ కూడా అందరూ తెలుసుకోవాలని, వాళ్ళ ద్వారా మంచి స్ఫూర్తిని పొంది ఈ సంప్రదాయ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ముందుకు రావాలి, చేయూతనివ్వాలనే ఉద్దేశ్యంతో శ్రీ ఉవే కంబరాజపురం శేషాద్రి అయ్యంగార్ స్వామి వారి యొక్క శిష్యులు ఈ వెబ్సైట్ను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. మా గురువు గారు శ్రీమాన్ కంబరాజపురం శేషాద్రి అయ్యంగార్ స్వామి వారు ఈ సంప్రదాయానికి చేసినటువంటి కృషి అంతా ఇంతా కాదు. ఒకానొక కాలంలో ఒకరి దగ్గర వెళ్ళి దివ్య ప్రబంధం నేర్పించు అని అడిగినప్పుడు, ఇతర ఏకదేశీ అంటారు వాళ్ళని, అడిగిన సందర్భంలో మేము చెప్పము, మేము నేర్పించము అని చెప్పారు. అంటే వడగల వాళ్ళకి నేర్పించము అని చెప్పారు. దానితో చాలా దుఃఖపడి, బాధపడి, కృంగిపోయి
మా గురువు గారైనటువంటి ఆచార్య కమరాగం శేషాద్రయ్యంగారు స్వామి ఆ సమయంలో ఒక పాఠశాలను నెలకొల్పారు. అది కూడా ఆండవన్ స్వామి అనుగ్రహం తరువాత లభించినా కూడా ముందు మన సంప్రదాయానికి చెందినటువంటి విద్యార్థులు పిల్లలందరినీ కూడా తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళకి ఈ దివ్య ప్రబంధాన్ని చక్కగా నేర్పించి వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క దివ్య భవ్య నవ్య బ్రహ్మోత్సవాలలో వాళ్ళు పాలు పంచుకుని ఈ సంప్రదాయాన్ని నిలబెట్టాలి అనేటువంటి ఒక ఉక్కు సంకల్పం చెప్పచ్చు. అటువంటి దృఢ సంకల్పంతో ప్రారంభించారు. అది మొట్టమొదట బీజంగా ఉండి తర్వాత మొక్కై తర్వాత మానై ఈనాడు అంతటా కూడా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి వారి యొక్క శిష్యులు దేశ విదేశాలలో ఈనాటికి కూడా ఆ దివ్య ప్రబంధాన్ని వ్యాపింపచేస్తూ మా గురువు గారైనటువంటి కమరాజన స్వామి వారి యొక్క కీర్తిని దశ దిశలా కూడా వారు విశేషంగా వ్యాపింపు చేశారు. మొట్టమొదటగా మన సతీష్ స్వామి వారు అక్కడ ఆ దీంట్లో అందరికీ కూడా దివ్య ప్రబంధాన్ని నేర్పిస్తూ అనేక మంది అక్కడ ఉత్సవాలలో అలాగే దివ్య అధ్యయనోత్సవాల్లో పాలు పంచుకొని ఈ దివ్య ప్రబంధాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ విశేషంగా అనుసంధానం చేస్తున్నారు. అందువల్ల మా గురువు గారు ఈ సంప్రదాయ పరిరక్షణకు ఎంతో తపన పడ్డారు. ఆ సంప్రదాయ పరిరక్షణ కొరకు జన జీవిత సర్వస్వాన్ని అంతటిని కూడా త్యజించారు. ఏ ఊరికి కూడా వెళ్ళలేదండి. వాస్తవంగా చూస్తే ఒక్కొక్క సెట్టు పెద్దవాళ్ల సెట్టు అంటే మనకు కీర్తిమూర్తులు శ్రీమాన్ పాదూర్ పురాణం రంగరాజన్ స్వామి వారు, అలాగే కీర్తిశేషులు శివా పయ్యంబాడి ప్రణదార్తిహరన్ స్వామి, ఇప్పుడు వారి యొక్క సహపాఠి అయినటువంటి శ్రీమాన్ అక్కడ ఊవే పഴవేరి రామానుజన్ స్వామి, పిసి రామానుజన్ స్వామి వారు ఇప్పటికీ ఈ కైంకర్యాలు వస్తున్నారు. అదే ప్రకారం తరువాత వచ్చినటువంటి బ్యాచ్ చాలా మంది ఉన్నారు, చాలా మంది నేర్చుకున్నారు. అందులో విశేషంగా ఇప్పుడు వారి యొక్క అభిమాన పుత్రులైనటువంటి శ్రీమాన్ మురళి గారు, అలాగే పట్టుమాపుళ్ళ మురళి గారు, వాళ్ళ యొక్క తమ్ముడు బాబు గారు, వాడికి వరదరాజన్ అని పేరు అనుకుంటా. అదే ప్రకారం మాలోల నరసింహన్, తర్వాత టీకే రంగరాజన్, వీళ్ళంతా ఒక 6 మంది, వీళ్ళు ఒక బ్యాచ్. తరువాత మన తట్టా శ్రీనివాసన్, దాని తరువాత వచ్చినటువంటి బ్యాచ్ ఈ దాసుడు, అలాగే సతీషు, అదే ప్రకారము మన గోవిందరాజన్, అలాగే రంగరామానుజం బాలాజీ, ఇలా అందరూ కూడా వారి దగ్గరే 4000 దివ్య ప్రబంధాన్ని నేర్చుకుని ఈనాటికి కూడా వారి యొక్క సంకల్పం ఏదైతే ఉందో ఆ సంకల్పాన్ని వాళ్ళు ఇక్కడ సఫలం చేస్తూ ఈ దాసుడు కూడా 40 సంవత్సరాలుగా దేవదేవుని కైంకర్యంలో పాలు పంచుకుంటున్నారంటే మా గురువు గారి యొక్క ఆచార్యుల యొక్క అనుగ్రహం తప్పితే ఇంకేం లేదు. ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి, గోవిందరాజ స్వామి వారికి, రాముల వారికి జరిగేటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఉత్సవాలలో దివ్య ప్రబంధ కైంకర్యాన్ని మేమందరం కూడా చేస్తున్నాము. విశేషంగా మా మురళి గారు ఉన్నారు. ఇలా ఈ ప్రకారంగా ఈ వారు ఎటువంటి తపన ఆ కాలంలో పొందారో, చిన్న వయసులోనే మాలాంటి వారిని శిష్యులుగా కూడా భావించలేదండి. పుత్ర వాత్సల్యం, దాన్ని మరవలేం మేము. శిష్యవాత్సల్యం వేరు, పుత్రవాత్సల్యం వేరు, అందరికీ కూడా తెలుసు. అందువల్ల పుత్రవాత్సల్యాన్ని వారు మాపై చూపించి మాకు ఆ ప్రబంధాన్ని అలవోకగా నేర్పించారు. అంటే కొంచెం కూడా తొట్టుపాటు లేకుండా మేమంతా 4 సంవత్సరాల్లో 4000 దివ్య ప్రబంధాన్ని మేమందరం కూడా ముగించాము. ఇలా వారు చేసినటువంటి వారి యొక్క సత్సంకల్పం నిరపేక్షమైనటువంటి కైంకర్యం చెప్పాలండి. వాస్తవంగా చూస్తే ఏదో ఒక ఫలాన్ని ఉద్దేశించి అంటే ఈ సంప్రదాయ పరిరక్షణ కొరకు వారు పాటుపడ్డారు. అలా వారు ఎటువంటి సంకల్పాన్ని ఆనాడు స్వీకరించారో అది సత్సంకల్పమైనది. భగవంతుడు, ఆళ్వార్లు, ఆచార్యులందరూ కూడా ఈ సంకల్పాన్ని వారు విశేషంగా మనకు అనుగ్రహించారు. ఇది సఫలం కావాలని వాళ్ళందరూ కూడా చేశారు. కానీ ఈనాడు ఆ పరంపర కొద్దిగా తగ్గిపోతూ ఉన్నది. అందువల్ల ఆ పరంపరను తిరిగి కూడా ఆ సంప్రదాయాన్ని పునరుద్ధరించడానికై ఈ వెబ్సైట్ ప్రారంభించడం జరుగుతుంది.
పెద్దవాళ్ళు అలాగే అక్కడ ఇప్పుడు ఉండేటువంటి పిల్లలందరూ కూడా కాస్త ఈ అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునికమైనటువంటి సాంకేతికం ఏదైతే ఉందో తద్వారా పలు విషయాలంతా కూడా నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. అందువల్ల ఇప్పుడు ఒక స్వాముల వారు మనకు ఇచ్చేస్తే ఏం చేయాలంటే ఆ సమయంలో విశేషంగా వారిని మన స్వాగతించడానికి కూడా మన సంప్రదాయం వాళ్ళు రావటం లేదు. ఏదో 2-3 వస్తున్నారు. మన సంప్రదాయం ఏమిటి, మనం ఎలా నడుచుకోవాలి, మన యొక్క ఈ మానవ జీవితాన్ని ఎలా సార్థక్యం చేసుకోవాలి అనేటువంటి తపన ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా కలగాలి. అందుకొరకే ఇటువంటి ఈ వెబ్సైట్ ని ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితి అంటే ఎప్పుడు కూడా మనకు ప్రాచీనమైనటువంటి సనాతనమైనటువంటి అనాది అయినటువంటి ఆ ధర్మ రక్షణం మనకి కూడా చాలా ముఖ్యం కనుక నేటి తరానికి రాబోయే తరానికి కూడా మన సంప్రదాయం యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు ఇతర విషయాలంతా కూడా తెలియజేసేందుకే ఈ వెబ్సైట్ ని మేము ప్రారంభించడం జరిగింది. విశేషంగా వివిధ నగరాల్లో ఆలయాల్లో ఏ పారాయణాలు ఉన్నాయో ఏ ఉత్సవాలు ఉన్నాయో అంతటినీ కూడా ఇక్కడ పొందుపరచడాలి అనేటువంటి ఒక విశేషమైనటువంటి సంకల్పం కూడా మాకున్నది. అదే ప్రకారం ఆ ప్రబంధం యొక్క వైశిష్ట్యం, ఆళ్వారుడి యొక్క వైశిష్ట్యం, దివ్యదేశం యొక్క వైశిష్ట్యాలు ఇదంతా కూడా మనం నేర్చుకుని అదే ప్రకారం మన యొక్క భావితరానికి కూడా అందిస్తే బాగుంటుంది కనుక ఇన్ని విషయాలు ఈ వెబ్సైట్ లో విశేషంగా ప్రతిరోజు కావచ్చు, వారానికి ఒక్కసారి కావచ్చు అంతా కూడా ఉంటారు. అది మాత్రం కాకుండా తెలుగు వాళ్ళు చాలా మంది అమెరికాలో ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఈ పరంపర యొక్క వైభవాన్ని మనమే తెలియచేయాలి. ఇది కూడా ఒక తమిళ వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది, కానీ తెలుగు వాళ్ళకి ఎలా వస్తుందంటే మనం వాళ్ళకి రుచి చూపెట్టాలి. అందువల్ల ఈ ప్రకారంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని అనుకుంటున్నాము. అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాగే ఎవరైతే వింటూ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వెబ్సైట్ ఏ పరంపర అనేటువంటి వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో తద్వారా అనేకములైనటువంటి ప్రయోజనాల్ని పొందాలని మేము భావిస్తున్నాము. సంప్రదాయం, ఆచార్య నిత్యానుష్ఠానం, దివ్యదేశం, విశ్వం, టేస్ట్ అండ్ టిప్స్, ప్రముఖుల పరిచయం, ప్రవచనాలు, పంచాంగం, డిజిటల్ లైబ్రరీ, ఈవెంట్స్, ఇన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయండి. ఇందులో ఒక్కొక్క కాలం కూడా ఎన్నో విశేషాలను తెలియజేస్తుంది. మరో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే ఇది పోడ్కాస్ట్ మన సంస్కృతిని ప్రబోధిస్తూ ప్రముఖ పండితులు చేసిన ఉపన్యాసాలను కూడా ఆడియో రూపంలో కూడా అందించడం అనేది జరగబోతున్నది. దేశిక స్తోత్రాలు, దివ్య ప్రబంధాలు, ఇతర నిత్యానుష్ఠాన సంబంధించిన విషయాలంతా కూడా నేర్చుకునే విధంగా ఈ ఆడియోలో ఇందులో పెట్టడం జరిగింది కనుక ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మనకందరికీ కూడా ఉపయోగపడేటటువంటి మన భావితర పిల్లలకందరికీ కూడా ఉపయోగపడేటువంటి ఈ పరంపర అనేటువంటి వెబ్సైట్ ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఉపయోగించుకొని అలాగే మిగతా వాళ్ళకు కూడా అది అందిస్తూ అందరూ కూడా ఈ భగవంతుని యొక్క దేవదేవుని యొక్క దివ్య పాదార విందాల్ని ఆశ్రయిస్తూ ఈ మానవ జన్మను ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సార్థకం చేసుకుని ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య పాదార విందాలు పరమపదం ఏదైతే ఉందో అటువంటి ఆ పరమపదాన్ని కూడా తరువాత దేహావసానేమాన్ తత్పాదం ప్రాపయస్వేమన్న రీతిగా ఆ ప్రకారంగా పొంది మానవ జన్మ సార్థక్యం కొరకు ప్రారంభించినటువంటి అది కూడా సంప్రదాయం, వైష్ణవ సంప్రదాయం. అదే ప్రకారంగా మన సంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో అందులో ఉన్నటువంటి రహస్యాలంతటినీ కూడా ప్రతిరోజు కూడా వింటూ అదే సకల విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంతటినీ కూడా ఆ చెవులారా మీరందరూ కూడా అక్కడ విని ఆనందించాలి. అదే ప్రకారం ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని కూడా పొందాలి అని మేమందరం భావిస్తున్నాము. కనుక ఇటువంటి వెబ్సైట్ ని ప్రారంభించాలంటే ఎంత కష్టం మీకు అందరికీ తెలిసినది. ఆర్థిక సహాయం తప్పుగా యథాశక్తి ఆర్థిక సహాయం చేసినా కూడా బాగానే ఉంటుంది. మేమందరం కూడా ఇస్తున్నాము, దాంట్లో ఏం సందేహం లేదు. కనుక మనకు ఇటువంటి ఆ వెబ్సైట్ ప్రారంభమయ్యేది దానికి ఇది కృషి ఉన్నదే, శ్రమ, అది అందరికీ తెలియదు. లోకంలో ఎవరైతే వెనకాల ఉండి అతను నేపథ్యంలో అన్ని పనులు చేస్తాడో అతను ముందుకు రాడు.
మాలాంటి వాడు ఏదో ఉపన్యాసం చెప్తారంటే మేము ముందుకు వస్తాం, ఆహా ఓహో స్వామి ఇలా చెప్తున్నాడు. కానీ దీనికి అంతటికీ కూడా ఇక్కడ విశేషమైన కృషి చేసినటువంటి మా మిత్రుడు సాక్షాత్ మన టి గోవిందరాజన్, అతనికి మనసారా అతన్ని అభినందిస్తున్నాం. వాళ్ళ యొక్క కుటుంబం ఒక కాలంలో ఇక్కడే తట్ట కుటుంబం, వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ కూడా ఆ ప్రబంధాన్ని నేర్చుకున్నారు. అటువంటి మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా పత్రికా రూపంలో మీడియాలో ఉన్నారు. అది పెద్ద విషయం. అందువల్ల ఈ టెక్నిక్స్ అంతా వాళ్ళకే తెలుసు. కనుక ముఖ్యంగా మన వాద్యార్ స్వామి యొక్క అభిమానపుత్రుడైనటువంటి కంబరాజపురం శేషాద్రి మురళి గారు దాదాపు చాలా మందికి 4,000 పాసురాలని వాళ్ళు పూర్తి చేశారు. వాళ్ళ తండ్రి గారి యొక్క ఆ పరంపర ఏదైతే ఉందో ఆ పరంపరని వాళ్ళు రక్షిస్తున్నారు. నేను ఎవరికి ఏం చెప్పడం లేదు. కానీ మన స్వామి మురళి గారు ఈనాటికి కూడా దాదాపు 5 బ్యాచ్లు, ప్రతిరోజు కూడా 5 బ్యాచ్లు ఉన్నాయండి. కొంచెం కూడా విసుక్కోకుండా ఆ దివ్య ప్రబంధాన్ని నేర్పించడమే తనకు ప్రధానమని భావించి ఉద్యోగాన్ని కూడా అక్కడ వదిలిపెట్టి ఇక్కడ వచ్చి చిన్న ఉద్యోగంలోనే ఉంటూ బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో భగవంతుడి కైంకర్యం చేయాలి, మన సంప్రదాయాన్ని కాపాడాలి, మన సంప్రదాయ పరిరక్షణ గావించాలనే ఉద్దేశంతో వారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. అందువల్ల ఎంతో మందికి ప్రబంధాన్ని నేర్పిస్తున్నారు. ఇప్పటికి కూడా ఎవరైనా నేర్చుకోవాలంటే మేము ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా నేర్పిస్తాము. అంటే అన్ని కూడా ఒకేసారి రాదు, కొద్దిగా వస్తుంది. అందువల్ల ఒక 20 పాసురాలు 30 పాసురాలు ఇలా నేర్పించి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆళ్వార్ల ఆచార్య యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి కృపా కటాక్షములకు పాత్రలు కావాలని కోరుకుంటున్నాం. విశేషంగా మనకు చాలా సంతోషం. వైఖానస కులశ్రేష్ఠులు ఆ మంగళగిరి పానకాల నరసింహస్వామి వారి కైంకర్యం చేసి ఈనాడు అహీంద్రపురంలో అంటే వాస్తవంగా ఆ తిరుమంగయాళ్వార్లు ఏ ప్రకారంగా ఆ భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేశారో అటువంటి స్వామికి, అంటే అడియవర్కు మెయ్యనాగి దైవనాయకనిడం అని చెప్పిన రీతిగా ఆ స్వామి కైంకర్యం చేస్తూ, అది మాత్రం కాకుండా దేశికుల వారు చెప్పిన వెళ్ళై పరిముఖర్ దేశిగరాయ్ విరహారణియో అని చెప్పిన రీతిగా ఆ పరిముఖ పెరుమాళి కైంకర్యం చేస్తున్నటువంటి శ్రీమాన్ శేషుభట్టర్ గారు కూడా ఇక్కడ రావడం అనేది మనకందరికీ అక్కడి నుంచి ఆ భగవంతుని యొక్క హయగ్రీవ స్వామి వారి యొక్క దేవనాథ స్వామి వారి యొక్క వేదాంత దేశికుల వారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహం మనకు ఉంది అని మనం ఆ శేషుభట్టర్ స్వామి సాక్షాత్ అర్చక స్వామి ప్రతినిధిగా దేవ ప్రతినిధిగా ఇక్కడ వేంచేసి ఉన్నారు. వారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇలా ఎంతో మంది ఇక్కడ మన ముకుందన్ స్వామి వారు చేస్తున్నటువంటి కైంకర్యం అనేది మనం చెప్పలేము. అది వాస్తవంగా ఎంతో స్తోత్రపాట ఆ కాలంలో పయ్యంబాడి స్వామి ప్రణతార్తిహరన్ స్వామి హైదరాబాద్కి వెళ్ళి అక్కడ అందరికీ కూడా స్తోత్రపాఠాలు నేర్పించి ఇప్పటికీ కూడా ముకుందన్ స్వామి దేశ విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఆ స్తోత్రాన్ని నేర్పించి మన సంప్రదాయం కొరకు వారు కూడా పాటుపడుతున్నారు. అటువంటి స్వామికి కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు. కృష్ణన్ స్వామి, జగన్నాథన్ స్వామి, శేషుభట్టర్, సతీష్ అక్కడి నుంచి కూడా అన్ని చేస్తున్నారు. ముడుంబ శ్రీధర సంపత్తయంగా. అందువల్ల ఈ ప్రకారంగా ఎక్కువసేపు మాట్లాడితే క్షమించాలి. అందువల్ల ఈ వెబ్సైట్ అనేది పరంపర అనే వెబ్సైట్ ని ప్రారంభించడం అనేది నా పూర్వజన్మ సుకృత విశేషంగా భావిస్తూ మా గురువు గారైనటువంటి ఆచార్యుడు కంబరాజపురం శ్రీ శేషాద్రి అయ్యంగార్ స్వామి వారికి వారి యొక్క పాదార విందములకు నా యొక్క ప్రణామాలంతా కూడా నేను సాష్టాంగ ప్రణామాల్ని అర్పిస్తూ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ విరమించుకుంటున్నాను. కవితార్కిక సింహాయ కళ్యాణ గుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంత గురవే నమః.